المشرقين ورب الغربين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلاء ربنا نكذب ونترك قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قليل عمرنا في دور الدنيا ومرجعنا إلى التراب له ملك ينادي كل يوم بشور الموت مغلوب الحرام أفحسبتم أنما خلقناكم من يحيي عن النار فأدخل الجنة فقد فاز فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم لعلكم ترحمون فاعتبروا يا أولي الأفهام لعلكم تفلحون فاعتبروا يا أولي الأبصار. Cemaat malumdur ki dünyasını değişen kişi tayfasıdır. 3 defa es-salah diyenden sonra niyet tuturur. Namaz kılırım bu hazırlan meyyite vacib kurbeten ilallah. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike leh.
إلها واحدا أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم وارحم محمدا وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وتفضل على محمد وآل محمد فأفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت وتحننت وتفضلت المرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين Alttaşın kaç? Rahat olun. Buyurun buyurun. Lillahi'llezî lâ yebgâ illâ vecâh ve lâ yedûmu illâ mulkuh kullu şeyin hâlikun illâ hal ente alel ahdillezî fâreküttena aleyhi min şehâdeti en lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şemil murselîn ve enne aliyen emirel mu'minîne ve seyyidül vesiyyin وإمام افترض الله طاعته على العالمين وأن الحسن والحسين وعلي بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الله تكف ينتشعل وحجز الله على الخلق أجمعين وإمتك إمة هدى بك أبرار والقرآن الصابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي وعلي زين العابدين إمامي وعلي بن الرضا إمامي ومحمد الزباط إمامي وعلي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة اللهم محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وثياب الآخرة ثم اعلم يا قارتشخان ابن آدم أن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرب ابن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الأحد عشر نعم الأئمة
كأنما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمتك. اللهم جاء في الأرض عن ذنبك وأرشد بروح إليك ولكه منك برهانا. أما اللهم أفك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله. إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يفعلون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من السماء كما كنا منزلين. أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض وجعلنا فيها جنات من كلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه حتى عاد كالعرجون وخلقنا لهم من فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة أولا في جنان على الأرائك لهم فيها فاكهة وهم يدعون سلام قولا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نتمسنا على أعينهم فاستمعوا الصراط ولو نشاء لمسوناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يهتدون وما نعمره ننكسه في الخلق فما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر لينذر من كان حيا ويحج القرون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لك قادر على أن يخلق مثلهم بلى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون كل شيء هالك إلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما كان محمد صلى الله عليه وآله على حديث رجالكم يرون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لأبالي بلديه حسنا ثم حسينا سعادتها لرسول هو مبعوث علينا جبل فانبجست منه 12 عينا وصلى الله على جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والمرسلين والحمد لله رب العالمين يا آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد أول الأرواح الأنبياء والأولياء والشهداء والمرسلين وثانيا الله بسببهم وبشفاعتهم بلغ اللهم الأرواح المرحومين المغفورين المنبيين خصوصا الأرواح المرحوم المغفور المنبي بحق القرآن وبالفاتحة Bildiğiniz kimi Yunan-Roma güləşi üzrə əməkdar məşqçi, hamımızın sevimlisi, müəllimimiz Qardaşxan Əmənov bugün son mənzilə yola saldı. Məkanı cənnət olsun. Qardaşxan müəllim bir ailənin hüznünə yox, bütün rayonumuzun, bütün qəsəbəmizin hüznünə səbəb olduğunu dünyadan getməsi. Çünki bütün ömrünü gənc nəslin tərbiyəli, sağlam yetişməsinə həsr edən bir ziyalımızı itiririk. Qardaşxan müəllim Yunan-Roma güləşi üzrə məşhur pəhlivan Nadir Ağayevin tələbəsi olub, həm də bütün ömrü boyu onun həyat yolunu davam elətdirib. Necə ki, bir vaxtlar Nadir Ağayev öz evinin altında evdən başladığı zalla böyük idmançılar yetişdirmişdisə, 90-cı ilin əvvəllərində, çətin günlərdə biz Qardaşxan müəllimin evində, onun həyətində ilk məşqlərimizə başlamışıq. O əziyyətləri, o məşəqqətləri yaşayan insan olub, ömrünün deyərdim ki, böyük hissəsini yoxuşlu, enişli həyat yolu keçib, çətinliklərlə yaşayıb, amma mərd yaşayıb, kişi kimi yaşayıb. Ona görə də hər kəs bugün ona rəhmət olmağı, rəhmət deyə bilirlər, gəlirlər, ziyarətinə gəliblər və bizim borcumuzdur ki, həmişə onun
yad eləyək, qəlblərimizdə əlbəttə ki, yaşayacaqdır. Burada onun dostları, məşq yoldaşları iştirak edirlər. Ziyalı vəfat eləyəndə elimizin adəti vardı ki, ziyalılarımız söz deyərlər. Deyərdim ki, ilk sözüm SSR İdman ustası, Rusiya Federasiyasının əməkdar məşqçisi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, Əlişban Xeyriyyə Cəmiyyətinin fəxri prezidenti, ən əsası da Qardaşxan müəllimin sinif yoldaşı, uşaqlıq dostu, məşq yoldaşı Məşhur Qasımovadır. Əziz əlçivanlar, masallı əhli bu günləri bizim Azərbaycana, Cənub bölgəsinə böyük itki yüzləri, hamımızın sevimlisi, Azərbaycanın əməkdar məşqçisi Qardaşxan müəllim dünyasını dəyişib. Buna söz demək çətindir. Hamı bilir, biz Qardaşxan müəllimlə uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük, bir zalda məşq eləmişik, bir məktəbi bitirmişik. Mənim yadıma gəlir, Azərbaycanın çətin günlərində biz nadir məktəbin yaratmaq üçün mən ilk əvvəl Qardaşxan müəllimə və Səyadlı müəllimə müraciət elədim. Onlar öz işlərin Rusiyada çörək dalında getmişlər. Azərbaycanda vəziyyət çox ağır idi. Atıb qayıtdılar. Öz mərhum məşqçilərinin hörmət naminə, Əlişvanın ənənəsinin, Güləş ənənəsinin, Masalının Güləş ənənəsinin qaldırmaq naminə vətənə qayıtdılar. Həmin az günlərdə Qardaşxan müəllim, Zəfər müəllim dediyi, qeyd elədiyi kimi öz evində, Səyadullah müəllimin dizlikdə bu uşaqlar hansı ki, bu günlər onun cənazəsindən yapışmışlar, onun tələbələri bircə Masalının, Əlçivanın şöhrətini qaytarmağa, Güləş şöhrətini qaytarmağa başladılar. Qardaşxan müəllim nümunəvi dost olub. Qardaşxan müəllim həmişə çoxlarını örnək olub, dəyanətli olub, mərd olub. Heç vaxtı bir addımda geri çəkilməyib. Mən bu günləri onun tələbələrlə bərabər həm tələbələri, həm də övladları olduğu uşaqların qabağında baş əyirəm. Bu uşaqlar axıra kimi bir yerdə, birgə, dostlarla birgə Qardaşxan müəllimin son nəfəsinə kimi onun yanında olurlar. Belə övladların qabağında baş əymək lazımdır. Bunlar cəmiyyətə örnəkdirlər. Əziz dost, Allah səni rəhmət eləsin. Ruhun şad olsun. Çıxış üçün söz verilir. Qardaşxan müəllimlə çiyin-çiyinə uzun illər birlikdə məşqçi müəllim fəaliyyəti göstərən, tələbələrin, gənclərin yetişməsində böyük xidmətləri olan əməkdar məşqçi Səyadullah müəllim. Allah bizə rəhmət eləsin. Biz Qardaşxan müəllimlə uşaqlıq illəri, gəncliyimiz hamısı bir yerdə keçir. İnistə qəbul olanda da tələbə biletini də eyni gün almış. Sonra da belə davam eləmişik. Məşğul günün ideyası olanda Qardaşxan müəllimlə mən danışdı ki, biz birlikdə işləyək. İşlədiyi doğrudan da qoşu qaynat kimi çoxlu rezultatlarımız oldu. Allah gənclərimizə bərəkət versin. Allah ailələrimizi qorusun, varlıqlarını qorusun. İnsan dünyaya gəlir, bir gündə gelişi var. Bu təbiidir, bu hamı içindədir. Amma nə xoşu insanın halına ki, o ölümündən sonra da iz qoyur, yadda qalır, xatirələrə çevirir. Bizdən sənə nə qalacaq bilmirəm. Səndən bizə xatirələr həmişə qalacaq. Allah səni rəhmət eləsin.
görünürlə dostlar. Allah bağları var, istəyənlərə səbr eləsin. Allah rəhmət eləsin. Söz verilir boks idmanları üzrə əməkdar məşqçi Habib Mehdi. Bu deyilənlər hamısı Qardaşxan müəllim həyatda qazanır, cəmiyyətdə qazanır. Öz əzmkarlığı ilə, öz mübarizliyi ilə, öz ixtisasına bağlılığı ilə o qazanıb, əzmkarlıq, nailiyyət əldə edir. Bəli, ilk gündən Qardaşxan müəllim öz işinin uyğunu olub, cəmiyyətdə sevib, cəmiyyəti sevib və cəmiyyətdə sevilib və övladların Qardaşxan müəllimə etibar ediblər. Onun yanına Yunan, Roma birləşir üzrə bölməyə göndəriblər və nəticələrli olur. Respublikamızda, o cümlədən rayonumuzda, respublikamızda, Avropa çempionatlarında, dünya çempionatlarında onun yetirmələri iştirak edirlər. O eyni vaxtda ailədə gözəl ailə başçısı olur. Gözəl övladlar yetişdirir. Özündən sonra əsl ailədə iz qoyur. Özündən sonra davamçı olur. Bəli, Qardaşxan müəllimin əziyyəti çoxdur. Onu bir sözlə, iki sözlə, bir cümlə ilə ahata etmək qeyri-mümkün. Çətinliyi çox olur. Sağ olsun, ətrafındakı olan sinif yoldaşları, həm yaşıdları ona dəstək olublar, ruh veriblər və o cəmiyyətdə inamlı addım atır, nəticə göstərə bilir. Bəli, cəmiyyətimizə sağlam vücud, sağlam övlad, sağlamlıq bəxş etmək hər kəsə nəsib olunur. Bu yalnız bizim gözəl insan, gözəl şəxsiyyət, gözəl fədakar insan Qardaşxan müəllimə nəsib olur. Bəli, Nadir müəllimin davamçısı olur. Ondan sonra iz qoyan, ona sadiq olan bir yetirmə olub, bir tələb olub. Allah onu rəhmət eləsin. Allah qəbrin nurla doldursun. Allah qalanlara can sağlığı versin. Övladlarına səbr əta eləsin. Fəxr eləyin ki, övladlar, siz Qardaşxan müəllimin övladısınız. Onun qazanclığı, nailiyyəti, hörməti xərcləməyin. Çalışın ki, onun qazandığı nailiyyətə, hörmətə həmişə hörmət gətirir, qazanc gətirir. Biz sizinlə fəxr edirik. Bütün gənclərlə fəxr edirik. Çünki siz bizim nəslin gələcəksiniz. Allah sizə can sağlığı versin, Allah səbir versin. Allah mənim bacanağım, qardaşıma da rəhmət eləsin, ruhu şad. Allah qanışsın. Çıxış üçün söz verilir Judo idman üzrə əməkdar məşqçi Xanağa Quliyeva. Allah Qardaşxan müəllimə rəhmət eləsin. Övladlarına Allah səbir versin, əzizlərinə Allah səbir versin. Gənclərimizin tərbiyəsində, onların sağlam yetişməsində böyük rol olur. Bu da hər insana nəsib olmur ki, əbimlərimiz bilir, yaxşılarımız bilir, ömərdir. Bu böyük fədakarlıq, öz sağlamlığını itirə-itirə gənclərimizin sağlamlıq bəxşidir. Bu əsəb, gəncliyi ilə əmələ gələn bir şey. Bu sənət biraz çətin sənət. Bu sənət belə gənclərimizi bəxşidir, belə sağlam insanları bəxşidir. Allah rəhmət eləsin. Allah övladlarına səbir eləsin. Çıxış üçün söz verilir əməkdar mühəndis Qardaşxan müəllimdən qohumluq bağları da olan Salam Qasımov. Allah Qardaşxan müəllimə rəhmət eləsin. O evin bir oğlu idi. Ancaq cəmiyyət üçün çox oğullar yetişdirdi. Yüzlərlə tanınmış idmançılar yetişdirdi. İz qoyub getdi.
şeir var. Mən bilməzdim daşım belə ağırdır. Taleyim də biganədir, nağıldır. Gedəcəyəm, göylər məni çağırdı. Daha yerdə gəzmək olmuyor. Əlbəttə ki, ayaqsız gəzmək çətindir. Allah öz dərgahına onun ruhunu çağırdı. Allah qəni-qəni rəhmət etsin. Amin. Başqa söz deyəndə. İnanırıq ki, qardaş Xan müəllim hər zaman qəlblərimizdə yaşayacaq, hər zaman onun qoyduğu ənənə, idmançılar tərəfindən, tələbələri tərəfindən yaşadılacaq. Allah bir daha rəhmət eləsin deyirik, gələnlərə təşəkkürümüzü bildiririk. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان فلا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وكفر عنهم سيئاتهم وإيانا وبالفاتح سيد النبيين وخاتم المرسلين وأنت عليه صلوات الله عليه والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي بن جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد آل محمد salavat Kerbela şehitleri başta olmakla bütün Azerbaycan şehitlerinin ruhlarına salavat. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Cebelallahu rahmekum ve ahsene azakum ve rahme mevtakum. Allahümme affir lil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat. Sabahları meclisimiz Kandil Zeyneba Mahallesi'nin merasim evinde olacak. Bir de sabahlık. Yani tarihinin ikisi günü. Saat 6'da kabrimiz yaratı olacak. Sabahları akşam. Üçünden başlayarak Milyonlu Şahsefi Mescidinin merasim evinde olacak. Yine hatırladınız. Bir gün sabahlık Zeyneba merasim evinde. Kalan günler ise içinden başlayarak Milyonlu Şahsefi